راضی نہیں. اس لیے پہلے ہمیں سنبھلنا ہوگا، پہلے ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا. اللہ اللہ حسین پاک سے محبت کرو، کرنے کا حکم بھی ہے. اہل بیت سے محبت کرو، پکی سچی محبت کرو. آپ جو پانی میں ڈالی گئی وہ پانی زمین میں خشک ہو جائے، زمین میں پیوست ہو جائے، زمین اس کو پی لے. حضرت علی فرماتے ہیں اس زمین پر گھاس جم آئے، اس زمین پر گھاس اگ آئے. آقا علی فرماتے ہیں اس گھاس کو میری بکریاں چر لیں، میری بکریاں اس گھاس کو کھا لیں، میری بکریاں اس گھاس سے پیٹ بھر لیں. تو حضرت علی فرماتے ہیں علی کی وہ ذات ہے کہ ان بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیے گی، ان بکریوں کا دودھ علی نہیں پیے گا. او علی سے محبت کرنے والوں، حسن و حسین سے محبت کرنے والوں، حضرت علی فرماتے ہیں کنویں کے اندر شراب اور وہ پانی کے اندر، پانی زمین میں، اس زمین پہ گھاس، گھاس بکریوں کے پیٹ میں، کتنے واسطے ہیں. پھر اس کے بعد علی فرماتے ہیں میرا تقویٰ یہ ہے کہ میں علی ان بکریوں کا دودھ نہیں پیوں گا. آج تو علی کا نام جس منہ سے لیتا ہے، اللہ کا نام جس منہ سے لیتا ہے، رسول اللہ کا نام جس منہ سے لیتا ہے، غوث پاک کا نام جس منہ سے لیتا ہے، غریب نواز کا نام جس منہ سے لیتا ہے، صابر پاک کا نام جس منہ سے لیتا ہے، اللہ والوں کا نام جس منہ سے لیتا ہے، اسی منہ سے شراب پیتا ہے. ارے بیئر ڈالتا ہے، پھر تو ناچتا ہے. پھر تو مجھے بتا کہ تو غلام کہلانے کا حقدار ہے، حسین پاک کا چہیتا کہلانے کا حقدار ہے، نبی کا چہیتا کہلانے کا حقدار ہے، نبی کا غلام کہلانے کا حقدار ہے. نہیں پیارے، ارے اگر نبی کا غلام ہوگا، حسن و حسین کا غلام ہوگا، تو اس کی ادائیں یہ نہیں ہوں گی کہ بٹن پھاڑ کے شرٹ نکال کے ناچے گا، تیری میری بہن بیٹیوں کو تکے گا. اس کی ادا یہ ہوگی اگر وہ گائے گا تو اس کے کھانے کی ادا بولے گی نبی نبی، اس کے پینے کی ادا بولے گی نبی نبی، اس کے چلنے کی ادا بولے گی نبی نبی، اس کے سونے کی ادا بولے گی نبی نبی، اس کی ہر دھڑکن بولے گی نبی نبی. ایسا ہوگا غلام نبی جسے دیکھ کر کے خدا یاد آ جائے. ارے اپنے تو اپنے، غیر یہ کہتے ہوئے نظر آئے. جب مسلمان ایسا ہے تو اس کا اسلام کیسا ہوگا؟ جب قرآن پڑھنے والا ایسا ہے تو اس کا قرآن کیسا ہوگا؟ جب نبی کا غلام ایسا ہے تو پھر نبیوں کا امام کیسا ہوگا؟ کیا بات! نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت علامہ سید مقیم الرحمن شاہی قبلہ. پیارے اپنے آپ کو سنبھالو. وہ خاتون دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں، مفتی صاحب قبلہ کی والدہ محترمہ. میں دل سے دعائیں کرتا ہوں مولا پروردگار، اے اللہ تو انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما دے، انہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قرب نصیب فرما. ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا. جو غلطی ہو گئی ہو میں سب کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں. تم بھی توبہ کرو، پڑھو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. برکت والی ہے وہ ذات جس کے قبضے میں جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ایسے کہہ لو اللہ، اور وہ ہر ممکن شے پر قادر ہے. الذی خلق الموت، وہ ذات جس نے موت کو پیدا کیا، جس نے زندگی کو پیدا کیا، جس نے موت کو پیدا کیا، جس نے زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمایا جائے کہ کون اچھے عمل والا ہے. مگر پیارے ذرا غور کریں، اپنے اوپر دیکھیں ہمارے کارنامے کیا ہیں. اشارہ ملا ہے، ذرا تھوڑی سی بات اور سنتے چلیں. اگر اجازت ہو تو کہہ دیں اللہ اتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں، مجھے بتاؤ کسی بھائی نے ایسے شخص کو اگر دیکھا ہو تو بتاؤ کہ اس کا بھائی یہاں پہ مرا ہوا
लेटा हो और वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता हो, अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाता हो। जरा प्यारे बताओ कितना बुरा इंसान होगा जो अपने भाई का गोश्त खाता होगा, कितनी बुरी बहन होगी जो अपने भाई का गोश्त खाती होगी। कोई इंसान ऐसा कर सकता है क्या? बोलो, क्या कर सकता है? प्यारे हैं ऐसे लोग भी जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाते हैं। आप कहेंगे हजरत कैसी बात कर रहे हैं? मुफ्ती साहब यहाँ पर जलवागर हैं, उलमा यहाँ पर मौजूद हैं। अरे कौन है वो जो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने जैसा? अल्लाह अल्लाह, कान खोल करके सुनना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमू। अल्लाह फरमाता है, मैं मफहूमन इसका तर्जमा बयान इसलिए करूं ताकि समझ में बात आसानी से आ जाए। अल्लाह फरमाता है जो कुरान की मैंने आयत पढ़ी, अब इसका तर्जमा मफहूमन है, आपस में जो एक दूसरे की गीबत करते हैं, जो आपस में एक दूसरे की चुगली करते हैं, जो आपस में एक दूसरे की पीठ पीछे बुराई करते हैं, ये बीमारी औरतों में बहुत ज्यादा है। अगर बैठेंगी तो किसी की गीबत कर देंगी, अगर बैठेंगी तो किसी की चुगली कर देंगी, अगर बैठेंगी तो पीठ पीछे बुराई कर देंगी। बहू अपनी सास को नहीं छोड़ती, सास अपनी बहू को नहीं छोड़ती। अरे बेटी का अगर मौका मिले तो वो अपनी बहन तक की बुराई कर देती है, अगर भाभी का मौका मिले तो वो अपनी नंदों की बुराइयां कर देती है। और कितने भाई ऐसे हैं जिन्हें ना रुपया मिलता है ना पैसा, मगर आदत बना ली है जहां खड़े होंगे गीबत करेंगे, जहां खड़े होंगे चुगली करेंगे। तुम समझ रहे हो इसका पाप छोटा है, इसका गुनाह छोटा है। अरे अल्लाह फरमाता है, कुरान पाक की आयत मैंने पढ़ी है, मफहूमन तर्जमा सुनो। फरमाने इलाही का तर्जमा ये है मफहूमन, अल्लाह अल्लाह आपस में जो एक दूसरे की गीबत करते हैं, जो चुगली करते हैं, तो ऐसा है, गीबत करना ऐसा है, चुगली करना ऐसा है, पीठ पीछे बुराई करना ऐसा है जैसे अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना, अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना। प्यारे तुमसे हाथ जोड़ के कह के जाता हूं, आज के बाद कोई किसी की गीबत ना करे, कोई किसी की चुगली ना करे। मेरे नबी का जमाना, दो औरतें नबी की बारगाह में पहुंच गई और जैसे ही अपने मसाइल सुलझाने लगी, मेरे नबी की बारगाह में पहुंचकर अपने मसाइल रखती है। आमना के लाल ने जब सुन लिया, सुनने के बाद कहने लगे उन खातून से, बोले का सुनो, क्या तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो? वो दोनों कहने लगी, आका कौन बहन होगी जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा करके आएगी? मेरे नबी ने फरमाया कि तुम गोश्त खा करके आई हो। वो कहने लगी, आका कसम है रब्बे जुल जलाल की, हमने गोश्त अपने भाई का नहीं खाया। नबी ने फरमाया खा करके आई हो। दोनों की आंखों में आंसू थे और रो करके कहने लगी, आका सच्ची बात ये है, अरे मुर्दा भाई तो छोड़ो, आज हमने गोश्त ही नहीं खाया, आज हमने गोश्त नहीं खाया। मेरे नबी ने फरमाया, क्या तुम किसी की गीबत करके नहीं आई हो? क्या किसी की चुगली करके नहीं आई हो? क्या किसी की बुराई करके नहीं आई हो? नबी ने फरमाया, क्या किसी की गीबत करके नहीं आई हो? वो दोनों कहने लगी, हाँ का ऐसा हो गया है, ये गुनाह से हुआ है। तो नबी ने फरमाया, अरे किसी की गीबत करना, किसी की चुगली करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त। बेशक क्या आज के बाद कोई किसी की गीबत नहीं करेगा, आज के बाद कोई किसी की चुगली नहीं करेगा।
प्यारे मुझसे वायदा कर लो, हाथ उठा करके वायदा कर लो, हाथ उठा लो सब लोग और अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो। कहो मौला हमारे गुनाहों को माफ कर दे। अभी सब लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं। प्यारे पता नहीं ये घड़ी कैसी है, ये वक्त कैसा हो कि दुआएं और तौबा कबूल हो जाएं। उठा लो प्यारे, अल्लाह से डर जाओ और तौबा करो, मौला हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। ऐ अल्लाह आज के बाद गीबत नहीं करेंगे, ऐ अल्लाह आज के बाद चुगली नहीं करेंगे, आज के बाद किसी की बुराई नहीं करेंगे। जब उन औरतों से मेरे नबी ने फरमाया तुम किसी की गीबत करके आई हो, तुम किसी की चुगली करके आई हो, जाओ उधर जा करके अपने हल्क में उंगली डालो। और जैसे ही उन्होंने अपने हल्क में उंगली डाली और जब कै की है, अल्लाह अल्लाह गोश्त की बोटियां निकल रही थी, गोश्त के लोथड़े निकल रहे थे। दोनों बिलक रही हैं, दोनों रो रही हैं, कह रही आका कसम है रब्बे काबा की, कसम है रब्बे जुल जलाल की, आका हमने गोश्त नहीं खाया मगर ये कहां से निकली, आका ये माजरा बता दो, आका ये बात बता दो। नबी ने फरमाया अरे तुम गीबत करके आई हो, गीबत करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। तुम चुगली करके आई हो, चुगली करना ऐसा जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। मैं अपनी बहनों से कह करके जाऊंगा, भाइयों से भी कह करके जाऊंगा, आज के बाद किसी से किसी की गीबत मत करना, आज के बाद चुगली मत करना। इस जबान की हिफाजत करना, इस जबान की हिफाजत करना। अगर जबान की हिफाजत करोगे तो तुम्हें जजा क्या मिलेगी? नबी फरमाते हैं अगर तुमने दो चीजों की हिफाजत की जमानत ले ली तो जन्नत की जमानत मैं ले लेता हूं। दो चीजों में से एक जबान है, क्या है बोलो, और दूसरी शर्मगाह है। प्यारे इनकी हिफाजत करो।